میرے دل میں میرے بلوچ کے لیے زیادہ محبت ہے، یہ میں برملا کہتا ہوں. میرا کوئی بھی بلوچ مرے گا اس کے لیے میرے پاس زیادہ میرے دل میں احترام ہے. آپ لوگوں کی نسبت آپ کا کوئی مرے گا اس سے مجھے زیادہ افسوس اس وقت ہوگا جب میرا کوئی بلوچ مرے گا. یہ میں برملا کیمروں کے سامنے کہتا ہوں. جو کرنا ہے آ کے کریں. ہم کسی کی مذمت نہیں کریں گے اور ہمارے اوپر فرض بھی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کی مذمت کریں. نہیں کریں گے ہم مذمت. آپ ماں کے وہاں مارے، ہمارے قتل عام جتنا آپ لوگوں نے کیا، یہاں پہ کسی نے مذمت کی؟ ہمارے 50,000 سے لوگ زیادہ غائب ہیں، کسی نے یہاں مذمت کی؟ ہم نے کہا کہ جی اس کی مذمت کریں، کسی نے نہیں کی. آپ کا کوئی مرے گا ہم مذمت نہیں کریں گے اور ہمیں دکھ بھی نہیں ہوگا. آج کے بعد خبردار جو آ کے کسی نے یہ پوچھا، میں نے جواب دے دیا اور کلیئر کر دے دیا. یہی میرا جواب ہر بلوچ کا جواب ہے. سچ یہ ہے کہ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت ہے، اور شاید ہمارے دلوں میں کئی گنا زیادہ نفرت ہے. جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ڈنڈے برساتے ہیں ہم پہ، ہمارے دلوں میں کہیں زیادہ نفرت ہے. یہاں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کیمروں کے رخ ہمارے طرف ہیں، لیکن اکثر باہر سے جب کوئی سیلیبریٹیز آتے ہیں یہاں کے لوگ تو سارے رخ مڑ جاتے ہیں ان کی طرف اور صرف انہیں دکھایا جاتا ہے. اس پہ ہمیں گلہ ہے کہ ہمیں بار بار تنگ کیا جاتا ہے، لیکن اس پہ ابھی تک میڈیا میں جو پاکستانی میڈیا ہے وہاں میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے. آج صبح بھی اسپیکروں کے نام پہ ہمیں جب تنگ کیا گیا، اس سے پہلے بھی جو ہوا میڈیا میں کچھ نہیں آیا، لیکن کیمروں کے رخ اکثر وہاں مڑتے ہیں جہاں ان کے دل کی باتیں انہیں سننے کو ملتی ہیں. اپنی بات اسٹارٹ کروں گا. یہ جو تحریک ہے اب کی جو اٹھی ہے، یہ پچھلی بہت سی تحریکوں سے مختلف ہے. 22 تاریخ کو جو تربت میں ایک واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے یہ تحریک اسٹارٹ ہے. ویسے تو لاپتہ افراد کا مسئلہ بہت پرانا ہے، 2006 سے اسٹارٹ ہے. مسلسل لوگ غائب ہو رہے ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، دونوں طرف ایک جنگ کی کیفیت ہے. یہ جو تحریک اٹھی تھی 22 کو 4 ہمارے نوجوان تربت میں شہید کیے گئے تھے. ان چاروں نوجوانوں میں سے ایک کو باقاعدہ تربت عدالت میں پیش کیا گیا تھا. سی ٹی ڈی نے عدالت میں پیش کیا اور اگلے ہی دن اس کی لاش پھینکی تھی کہ جی ہم نے مقابلے میں مارا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم کہیں جا رہے تھے اور اس پہ حملہ ہوا. یہاں ایک دکھ یہ بھی ہوا کہ اس سے پہلے جب بھی ہم اسپیچ کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ لوگوں کو عدالتوں میں لے آئیں. اب تو ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ بچوں کو عدالتوں میں لے آئیں، کیونکہ عدالتوں میں لانے کے بعد بھی جب لاشیں گرتی ہیں، اور ہوا یوں عدالت کے ساتھ جو مذاق ہوا، ایک ایف آئی آر کے پیچھے ہم بھاگتے رہے، 15 دن تک وہ ایف آئی آر نہیں ہوا. پھر ہمیں آ کے کہا گیا کہ جی آپ نے جو نام دیے تھے وہ غلط تھے. ایف آئی آر میں آپ نے عبدالحاد لکھا، کسی نے کہا آپ نے پاد لکھا. ہم نے کوئی نام ویسے نہیں لکھا تھا، ہم نے صرف ڈیزگنیشن مینشن کیے تھے، کوئی نام ہم نے نہیں لیا تھا، لیکن بس ایف آئی آر کرنا نہیں تھا. بہرحال اس کے بعد ہو سکتا ہے یہاں سے بلوچوں کی ایک نئی تحریک شروع ہونی تھی اور بہانہ یہی تھا. حالانکہ اس سے قبل یہ جو 4 لاشیں گری تھیں اس ایک ہی ہفتے میں بال گتر کے اندر 3 اور نوجوانوں کو بھی انہوں نے مار دیا تھا. انہیں گولیاں مار کے پھر گاڑی میں بٹھایا گیا، گاڑی میں بم ڈال کے گاڑی کو بلاسٹ کیا ان اداروں نے اور کہا کہ جی یہ حملے میں مارے گئے ہیں. 3 ہمارے بچے تھے اور وہ تینوں مسنگ تھے، ان کے کیسز بھی موجود تھے. عجیب اتفاق ہے کہ بالاچ کی لاش تربت چوک پہ پڑی تھی اور اس کے تیسرے دن من بارڈر پہ ایک اور بچے کو آرمی والوں نے ڈائریکٹ سامنے سے فائر کر کے شہید کیا، سامنے سے، اور اس کی لاش بھی یہاں نہیں آنے دی تربت. پھر اس کے بعد جو ہوا ایک تحریک اٹھی تربت سے پنجگور وایا ہزار، پھر کوئٹہ آئے، کوئٹہ سے ڈی آئی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، تونسا، پھر اسلام آباد. راستے میں کہیں خوشیاں ملی، کہیں غم، کہیں ایف آئی آر ملے، کہیں ڈنڈے، کئی تکلیفیں. لوگوں کو راستے میں ایف آئی آر کیا گیا. تونسا، ڈی آئی خان اور ان علاقوں میں پہنچے، ڈی جی خان وغیرہ. یہاں بھی کافی عرصے بعد بلوچوں کو ہم نے ایسے نکلتے دیکھا
تو वहाँ भी हमें खुशी हुई, उनका भी हम बार बार शुक्रिया अदा करेंगे कि जो इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा क्राउड जो वहाँ जमा हुआ उससे खुशी हुई। लेकिन उस खुशी के बाद जब इस्लामाबाद पहुँचे, इस्लामाबाद में जो हमारी मेहमान नवाजी हुई वो भी शायद हमें ज़िंदगी भर याद रहे। हमारे भाइयों को यहाँ पे मारा गया, आंसू गैस चेलें डंडे बरसाए गए, उन्हें बेहोश किया गया। बखुदा के मैं कहता हूँ उन पे गोलियां भी बरसती, उनकी लाशें गिरती, हमें दुख नहीं होता, लेकिन हमें बिठा गया, उन्हें इस्लामाबाद दाखिले से रोका गया और उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ वो शायद बलोच तारीख का हिस्सा रहे और वो हम 100 साल भी न भूल पाए। ये तकलीफ जो हमने देखी ये हमारे दिलों में अबद जिंदा रहेगा और हो सकता है ये आग न मरे, क्योंकि उस रात जो हमने देखा बूढ़ी माओं का ख्याल नहीं किया गया, बच्चों का ख्याल नहीं किया गया, बहनों का बेटियों का ख्याल नहीं किया गया। हमारे बलोच मुआशरे में बेटियों की माओं की एक अलग इज्जत है, यहाँ आप लोग तस्वुर नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ उनकी इज्जत क्या है। इसलिए मैंने ये जुमला अदा किया कि हमारे भाइयों को यहाँ अगर गोलियां मारते उन्हें आप डंडे न मारते, ये गोलियां हम भूल जाते लेकिन वो हम डंडे नहीं भूलेंगे, वो हमारे दिलों में रहेगा। और दूसरी तरफ आप लोगों ने हमें ये भी बता दिया कि आप लोगों का रिश्ता हमसे है क्या। हालांकि हम वहां से आए, बखुदा के दिलों में हमारा ये था कि वहाँ हमारे लिए कुछ है नहीं, डंडे ही मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए हम यहाँ आए कि हमें बार बार ये बताया जाता है कि इस्लामाबाद नाम का एक शहर है जो दारुल हुकूमत है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट नाम की एक चीज है, कोई दारुल हिलाफा है, वहाँ आ जाए, वहाँ अमन बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ का जो अमन हमने देखा, हमारे साथ जो कुछ हुआ ये हमें याद रहेगा। जो हमारी मेहमान नवाजी हुई, हमें ये बताया गया कि आप लोगों के लिए यहाँ कुछ नहीं है। ये हम पहले से ही जानते थे कि हमारे साथ यहाँ ये होगा, हमें यहाँ डंडे पड़ेंगे, हमें यहाँ मार कुटाई हमारी होगी, ये हमें पता था। लेकिन आप लोगों को दिखाना था कि आप लोग बार बार कहते हो कि जी इस्लामाबाद नहीं आते हो, आप लोग जुड़ने की कोशिश नहीं करते हो। हमने जुड़ने की एक कोशिश की, हालांकि हमारे अपने लोग इस पे नाराज हुए कि आप लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, आप लोग इस्लामाबाद को दर्द का मदावा समझते हैं, इसलिए आप वहाँ जा रहे हैं। आप लोगों ने इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत माना है, इसलिए आप वहाँ जा रहे हैं। लेकिन उनके शर्मिंदा होकर हम यहाँ आए, उनकी बातें भी हमने नहीं सुनी, काश के हम उनकी सुनते। लेकिन अच्छा हुआ कि हमें इस्लामाबाद ने बता दिया कि यहाँ कुछ नहीं है, और हमारे उन भाइयों की बातें भी सच हुई कि जिन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बलूचों के लिए सिर्फ डंडा है, उनकी बातें भी सच हुई, ये बातें भी सबको नजर आई। और उसके बाद यहाँ आए, मुख्तलिफ नामों पे हमें छेड़ा गया। ये मौजूद यहाँ इस वक्त सेमिनार पे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ हमारे बच्चों को बार बार छेड़ा गया कि आप दहशतगर्द हैं। मजम्मत और हिमायत का एक यहाँ की सिलसिला शुरू किया कि पिलाने की आप मजम्मत करें, पिलाने की आप हिमायत करें। अब हमारे दिल में जो कुछ है वो तो आपको पता नहीं है, जो आपके दिल में है वो हमें पता नहीं है। सच ये है कि आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के दिलों में हमारे लिए नफरत है, और शायद हमारे दिलों में कई गुना ज्यादा नफरत है। जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमें डंडे बरसाते हैं हम पे, हमारे दिलों में कहीं ज्यादा नफरत है। और ये आप लोगों ने बता दिया, बार बार हम यहाँ के बताते हैं कि पिलाने की मजम्मत करें, पिलाने की हिमायत करें। आया कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि मैं बतौर शहरी लाजिम है कि किसी मसले की मजम्मत करूं? कुरान में है कहीं पे, हदीस में है कहीं पे? तुम्हारा अपना ये आइन कहता है कि किसी मसले की मैं लाजमन हिमायत करूं या मजम्मत करूं? मेरे दिल में मेरे बलोच के लिए ज्यादा मोहब्बत है, ये मैं बरमला कहता हूँ। मेरा कोई भी बलोच मरेगा उसके लिए मेरे पास ज्यादा मेरे दिल में एहतराम है। आप लोगों की निस्बत आपका कोई मरेगा उससे मुझे ज्यादा अफसोस उस वक्त होगा जब मेरा कोई बलोच मरेगा। ये मैं बरमला कैमरों के सामने कहता हूँ। जो करना है आके करें, बार बार ये सिलसिला बंद कर दें, ये गेम भी बंद कर दें, बार बार ये धमकाने का सिलसिला भी बंद कर दें। हम किसी की मजम्मत नहीं करेंगे और हमारे ऊपर फर्ज भी नहीं है कि हम किसी चीज की मजम्मत करें, नहीं करेंगे हम मजम्मत। आप मौके वहां मारे, हमारा कत्लेआम जितना आप लोगों ने किया, यहाँ पे किसी ने मजम्मत की? हमारे 50,000 से लोग ज्यादा गायब हैं, किसी ने यहाँ मजम्मत की? हमने कहा कि जी इसकी मजम्मत करें, किसी ने नहीं की, और हमने कहा भी नहीं कि मजम्मत करें, क्योंकि हमें पता है कि कोई मजम्मत नहीं करेगा। और आप लोग भी हमसे यह उम्मीद ना रखें।
آپ کا کوئی مرے گا ہم مذمت نہیں کریں گے.